اللہ رب العالمین ہمارے گاؤں کے لوگوں کو، نوجوانوں کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ وہ اذان کے وقت تو مسجد میں موجود رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے بارش کو روک لیا تھا۔ کیوں روک لیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرنے کے وقت۔ تیسرا سبب بارش نازل نہ ہونے کا اللہ کے دین سے منہ پھیر لینا۔ تیسری سزا وجور السلطان علیہم، ان کے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتے ہیں۔ ہے کہ نہیں؟ ظالم بادشاہ ظلم کر رہے ہیں، الگ الگ شکل میں ظلم کر رہے ہیں، اور اس ظلم سے بچنے کے ہم ہر وہ طریقے اختیار کر رہے ہیں جو دنیا والے بتا رہے ہیں، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول بتا رہے ہیں کہ اس گناہ سے بچو تو اللہ ظالم بادشاہ سے بھی تمہیں بچائے گا، تو ہم اس گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اللہ رب العالمین بارشوں کو جو روکتا ہے، ان کے اسباب میں سے ایک سبب ہے پوری جماعت کا مل کر زکوٰۃ کو ادا نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کی قوم میں بہت ساری برائیاں تھیں، ان کی قوم میں بہت ساری برائیاں تھیں، ان برائیوں میں ایک برائی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے۔ برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، بزرگان دین، عفت مآب خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جن دو آیتوں کی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اس مناسبت سے انشاءاللہ خطبہ جمعہ کا عنوان بارش نہ ہونے کے اسباب کی مناسبت سے ہوگا۔ معزز حاضرین، ہم اور آپ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس تمام کائنات کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین ہے۔ ہمارے اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ اس آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ہمارا اور آپ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس آسمان کو، اس زمین کو، اس سورج کو، اس چاند کو، ان سمندروں کو اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور آسمان سے نازل ہونے والی بارش اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، اور زمین سے نکلنے والے اناج کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے آسمان اور زمین کے درمیان چلنے والی ان ہواؤں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو کیا ہم اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کیا اللہ ہمارے لیے بنائی ہوئی چیز کو ہمیں نہیں دینا چاہتا؟ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ آسمان سے نازل ہونے والی بارش جسے اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے اور ہمیں ہی وہ بارش نہ دے؟ کیا ایسا ہم سوچ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین بھی یہ چاہتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور میں نے تمہیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مجھ سے دعائیں مانگنے کے لیے میں نے جو ہے تمہیں بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، جب بھی دنیا میں کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو ہم اور آپ رونا روتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم پر ایسی مصیبت نازل کیا۔ ابھی چند دنوں پہلے زمین میں زلزلہ آیا تو وہاں کئی لوگوں کی موت ہو گئی، اور اس سے پہلے بڑے بڑے شہروں میں تھوڑی بارش ہو گئی جو گھروں میں گھس کر نقصان پہنچانے والی تھی۔ تو یہ جو مصیبتیں آسمان سے نازل ہونے والی ہیں یا زمین سے نکلنے والی مصیبتیں ہیں، ان مصیبتوں کا ایک مقصد یا یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، جانتے ہیں یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ کیا اللہ رب العالمین ہم پر ظلم کرنا چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ بے شک اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جب اللہ ہم پر ظلم کرنے والا نہیں ہے تو یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ ہمارا اور آپ کا کیا جواب ہوگا؟ کیوں مصیبتیں آ رہی ہیں؟ ہمارے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے۔ جی، اللہ رب العالمین سورہ روم میں ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس
बर्रो बहर में फसाद और बेड़ा पैदा हो गया। क्यों पैदा हुआ, क्यों जो है ये मुसीबत नाजिल हो रही है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं ऐदिन्नास, लोगों के करतूत की वजह से, लोगों के गुनाहों की वजह से, लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी आमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसीबतों की शक्ल में तुम्हें आजमा रहा है और तुम्हें अल्लाह ये चाहता है कि तुम्हें दुनिया ही में अजाब की शक्ल में वो मजा चखाए। क्यों चखाए? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि लोग अल्लाह की तरफ लौट कर आए। अफसोस सद अफसोस, अफसोस सद अफसोस, बारिश ना होने के लिए हमने कई बहाने ढूंढ लिए, जलजले आने के हमने कई सारी साइंस के हिसाब से बातें जो है घड़ ली। इसी तरीके से हवाएं जब सख्त चलती हैं तो उससे जो नुकसान होता है, अजीब व गरीब बातें तो हम घड़ रहे हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने दिल पर हाथ रखकर ये सोचा है कि ये मुसीबत जो आसमान से आ रही है कहीं हमारे गुनाहों का नतीजा तो नहीं है? जी मेरे भाइयों, इसी तरीके से सूरे शूरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन जिक्र करते हुए कहते हैं वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे करतूत हैं, वो तुम्हारे गुनाह हैं, वो तुम्हारे हाथ से किए हुए आमाल हैं। व याफू अन कसीर, अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है जी, अल्लाह तो बहुत सारे गुनाहों को नजरअंदाज कर रहा है। अगर अल्लाह एक एक गुनाह को पकड़कर हमें और आपको सजा देना शुरू कर दिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि जमीन पर कोई जानदार बाकी नहीं रहेगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन व याफू अन कसीर, बहुत सारे गुनाहों को तो दरगुजर कर देता है, बख्श देता है, छोड़ देता है। मेरे भाइयों, मुसीबतों में एक बड़ी मुसीबत अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों का रोक लेना है। अल्लाह की रहमतों में एक रहमत बारिश है। अल्लाह कहते हैं वअंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, और हमने आसमान से तुम्हारे लिए पाक पानी को नाजिल किया है, और ये पाक पानी इंसानों के लिए, इसी तरीके से खेती बाड़ी के लिए, जानवरों के लिए, चरिंद परिंद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से भेजता है। मेरे भाइयों, ये बात याद रखें कि जब बारिश नाजिल नहीं होती तो हम और आप सिर्फ इंसान ही परेशान नहीं होते, सिर्फ इंसानों को ही तकलीफ नहीं होती, बल्कि जानवरों को, चरिंद परिंद को, इसी तरीके से पानी से बनाई जाने वाली जो तमाम चीजें हैं उन तमाम चीजों को नुकसान होता है। लिहाजा मेरे भाइयों, हमें और आपको चाहिए कि हम अगर मुसीबतों, परेशानियों, तकलीफों से बचना चाहते हैं तो हम क्या करें? गुनाहों से अपने आप को दूर रखे। अब आइए, बारिश ना होने के क्या असबाब हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में हम और आप देखते चले। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का जिक्र किया है। कौन से नबी? हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक नबी हैं, उनकी कौम का तज़किरा किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। हमारी मजलिस में भी एक शुएब बैठे हुए हैं जो काफ़ी दूर से आए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गांव के लोगों को, नौजवानों को भी इस बात की तौफीक दे कि वो अजान के वक्त तो मस्जिद में मौजूद रहे। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करते हुए कहा कि इनकी कौम में बहुत सारी बुराइयां थी, इनकी कौम में बहुत सारी बुराइयां थी। उन बुराइयों में एक बुराई ये थी कि वो नाप तोल में कमी किया करते थे। तिजारत जो करते हैं, जो जब सामान देना होता है तो सामान को तोल कर दिया जाता है, तो वो लोग क्या करते थे? पैसे पूरे लेते थे, लेकिन जब तोल कर देने का वक्त आता था तो उसमें डंडी मारते थे, यानी कम तोल कर दिया करते थे। तो आज हम तिजारत और बिजनेस में देखते हैं, हमारे मुआशरे में इंफरादी तौर पर हो या इज्तिमाई तौर पर हो, हम इस बीमारी में मुब्तला हैं। कुफ्फार तो कुफ्फार हैं, हमारे मुसलमान भी इस बुराई में डूबे हुए हैं, है कि नहीं? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम की बुराइयों का जिक्र करते हुए अल्लाह ने कहा व इला मदियन अखाहुम शुआइबा, हमने शुएब अलैहिस्सलाम को, मदियन एक इलाका है, वहां नबी बनाकर भेजा।
انہوں نے کیا کہا؟ قال یا قوم اعبدوا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی سچا معبود نہیں ہے، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارو، لوگوں کو دھوکہ نہ دو، انی اراکم بخیر، بے شک میں تمہیں خوشحالی میں دیکھتا ہوں، وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ اگر تم ایسا ہی کرتے رہو گے تو اللہ رب العالمین کا عذاب تم پر جو ہے مسلط کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، شعیب علیہ السلام کیا سمجھا رہے ہیں؟ شرک سے روک رہے، اور معاشرے میں جو پھیلی ہوئی بیماری تھی، یعنی تجارت میں دھوکہ دینا، آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ پایا جاتا ہے، تو لہذا حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھاتے ہوئے کہا وَيَا قَوْمِ أَوْفِوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میری قوم کے لوگوں، انصاف کے ساتھ ناپ تول کا کام کیا کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کی چیزوں میں نقصان نہ کرو، لوگوں کی چیزوں میں نقصان نہ کرو۔ لہذا شعیب علیہ السلام کہتے ہیں وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں بگاڑ اور فساد پیدا کرنے والے نہ بنو۔ لیکن قوم کے لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے شعیب علیہ السلام کو الٹے جوابات دیتے ہیں، الٹے جوابات دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے شعیب، کیا تو ہمارے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑنے کے لیے کہتا ہے؟ نکل جا ہماری قوم سے، پتھر مار کر تجھے بستی سے باہر نکال دیں گے۔ اللہ اکبر! ایک نبی کو قوم کے لوگ ایسے جواب دے رہے ہیں، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھانا نہیں چھوڑے، بار بار جو ہے سمجھاتے ہی رہے، لیکن آخر کار اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی حکم آ گیا کہ یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں، یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ لہذا حضرت شعیب علیہ السلام سمجھا کر تھک کر کہنے لگے وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اے میری قوم کے لوگوں، تمہیں تمہارے مکانوں میں جو کرنا ہے کر لو، سوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن هو کاذب، اب اللہ کا جب عذاب آئے گا تب دیکھیں گے کہ جھوٹا کون ہے، فارتقبوا انی معکم رقیب، تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کروں گا۔ لہذا قوم کے لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نہ مانی تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ کیسا؟ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور جب ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کو بھیجا تو اس قدر سخت چیخ کا عذاب بھیجا کہ وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑ گئے، اور ان کی بستی کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا گویا وہاں کوئی پہلے آباد ہی نہیں تھا۔ یہ اللہ کی ایک عذاب کی شکل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لیا۔ بعض مفسرین کرام ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے بارش کو روک لیا تھا۔ کیوں روک لیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے۔ اگر ہم دیکھیں گے تجارت میں لوگوں کو دھوکہ دینے، کسی بھی قسم کا دھوکہ نہیں دینا، بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو روک لیا۔ ایک دن انہوں نے جب گھر سے باہر نکل کر دیکھا کہ آسمان میں بادل آ رہے ہیں، خوش ہو گئے، ارے دیکھو اللہ رب العالمین اب جو ہے بارش نازل کرنے والا ہے۔ یعنی ایک تو گناہ بھی کر رہے ہیں اور شعیب علیہ السلام کو جھوٹا بھی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، لہذا کہتے ہیں کہ اب جو ہے ہم پر بارش نازل ہوگی۔ لیکن میرے بھائیو، آپ اگر تفسیر پڑھیں گے تو اس میں یہ قول ملے گا کہ آسمان سے پانی کی بارش نہیں ہوئی بلکہ آگ کی بارش ہوئی۔ کون سی بارش ہوئی؟ آگ کی بارش ہوئی، تو اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو میرے بھائیو، بارش نہ ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ناپ تول میں کمی کرنا ہے۔ یعنی تجارت کے اب اگر ہم دیکھیں گے تجارت کے جو بھی کام ہے، زمین کا کاروبار ہے، دکان کا کاروبار ہے، گاڑیوں کا بیچنے کا جو بھی کاروبار ہے، اس میں دھوکہ دینے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پیداوار کم کر دیتا ہے۔
यानी उनकी जो खेत की फसल है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कम कर देता है और उनके ऊपर कहत को मसल्लत कर देता है। किन लोगों पर? जो नापतोल में कमी बेशी करते हैं। और भी जो है दो चार दलाइल है, लेकिन मैं दूसरी चीज़ पर आता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बारिशों को जो रोकता है उनके असबाब में से एक सबब है पूरी जमात का मिलकर ज़कात को अदा ना करना। यानी अल्लाह ने दौलत दी है, ज़कात का माल निसाब तक पहुंचता भी है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई ज़कात अदा नहीं करते तो अल्लाह क्या करते हैं? बारिश को रोक लेते हैं। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, लंबी हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त्तु हत्ता युलिनु बिहा। जब किसी कौम में फहाशी, उरियानी, बेहयाई, बेपर्दगी आम हो जाती है, क्या है? ये तमाम चीज़ें जो है आम हो जाती हैं, फहाशी आम हो जाती है और उनको रोकने वाला भी कोई नहीं होता, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करते हैं? इल्ला फशा फीहिमुत ताउन, तो अल्लाह उनके अंदर ताउन की बीमारी को ला कर रख देते हैं। वल औजा, और उनके अंदर अल्लाह भूख की बीमारी को ला कर रख देते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लती लम तकुन मदद फी अस्लाफिहिम अल्लज़ीना मदौ, अल्लाह ऐसी ऐसी बीमारियों को नाजिल करते हैं जो बीमारियां पहले के जमाने में नहीं थी। गुनाह क्या है? गुनाह क्या है? सुनते हैं, जुमा चले जाते हैं, भूल जाते हैं क्या बोले कि मौलवी साहब समझ में नहीं आया। क्या है गुनाह? फहाशी, उरियानी, बेपर्दगी खुले तौर पर हो रही है और रोकने वाला भी कोई नहीं है, तो अल्लाह क्या करते हैं? नई नई बीमारियों को नाजिल करते। अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह हमें बीमारियों से महफूज रखे, दावत का काम कीजिए। कहीं बुराई हो रही है तो रोकने की कोशिश की। बड़ी लंबी तफसील है, मैं जो है तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि अगर बुराई देखेंगे तो इंशाअल्लाह रोकने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बुराई का जिक्र करते हुए कहा, वलम यनकुसुल मिकियाला वल मीज़ाना इल्ला उखिदु बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊना व जौरि सुल्तान अलैहिम। जब कोई कौम नापतोल में कमी करती है, तिजारत में लोगों को धोखा देती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर सख्ती को मसल्लत कर देता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन कहस साली में उनको मुब्तला कर देते हैं। और तीसरी सजा वजौरी सुल्तान अलैहिम, उनके ऊपर जालिम बादशाह को मसल्लत कर देते हैं। है कि नहीं? जालिम बादशाह जुल्म कर रहे हैं, अलग अलग शक्ल में जुल्म कर रहे हैं और उस जुल्म से बचने के हम हर वो तरीके इख्तियार कर रहे हैं जो दुनिया वाले बता रहे हैं, लेकिन जो अल्लाह और उसके रसूल बता रहे हैं कि इस गुनाह से बचो तो अल्लाह जालिम बादशाह से भी तुम्हें बचाएगा, तो हम उस गुनाह से बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तीसरा गुनाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिउ अलक़तर मिनस समा वलौलल बहाइमु लम युमतरू, कि जब कौम के लोग ज़कात देना छोड़ देते हैं तो अल्लाह आसमान से बारिश नाजिल करना रोक देता है। यहाँ तक कि अगर ये जानवर ना होते तो ये थोड़ी बारिश भी अल्लाह रब्बुल आलमीन नाजिल नहीं करते। इतने गुनाह हैं इंसानों के कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बारिश ही नाजिल ना करे। ये जो थोड़ी बहुत बारिश हो रही है किन लोगों के लिए? जानवरों के लिए हो रही है, जिन जानवरों के पानी से हम भी जो है फायदा उठा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, चौथा गुनाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र करते हुए कहते हैं, वलम यनकुदु अहदल्लाहि व अहद रसूलिही इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वहुम मिन गैरिहिम, कि जब लोग अल्लाह से किए हुए वादे को तोड़ देते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए हुए वादे को तोड़ देते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर दुश्मनों में से किसी दुश्मन को मसल्लत कर देते हैं। और वो दुश्मन क्या करता है? फ़अख़ज़ू बअज़ मा कान फ़ी ऐदीहिम, उनके पास जो भी चीजें हैं उनको छीन लेता है वो दुश्मन। गुनाह क्या है? गुनाह क्या है? अल्लाह से किए हुए वादे को तोड़ना। क्या किए थे अल्लाह से वादा? अलस्तु बिरब्बिकुम, तू ही हमारा रब है, तेरी ही हम इबादत करेंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम वादा करते हैं तुझसे ही, तेरी ही इबादत करेंगे, तुझसे ही मदद मांगे। वादा कर रहे हैं, लेकिन क्या उस वादे के मुताबिक अमल कर रहे हैं?
نظر نہیں آتا ہمارا عمل. تو بہرحال اللہ کے نبی کہتے ہیں جب لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں, نبی سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں, اللہ دشمنوں میں سے ایک کسی کو مسلط کر دیتا ہے اور وہ دشمن لوگوں کے پاس کی چیزوں کو چھین لیتا ہے. چوتھا گناہ. پانچواں گناہ, وَمَن لَّمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُم بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَتَخَيَّرُوا فِيمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُم بَيْنَهُم. پانچواں گناہ, جب امام, قاضی یا بادشاہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے, اللہ نے جو حکم نازل کیا ہے اس حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے, تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کے درمیان اختلاف ڈال دیتا ہے, انتشار ڈال دیتا ہے. مطلب کیا ہے, ہمارے درمیان بھی کچھ بھی ہوتا رہتا ہے. جب بھی کوئی پنچایت وغیرہ ہم بٹھاتے ہیں, غیروں کو بلاتے ہیں, ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جنہیں کوئی یاد تک نہیں کرتا, شرابی کبابی ہوتے ہیں, اور انہیں پنچایت میں بلا کر خاندان کا فیصلہ کرنے لگاتے ہیں یا کمیٹی کا فیصلہ کرانے لگاتے ہیں. جبکہ اللہ کہتے ہیں امام, قاضی, حاکم اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے, اللہ ان کے درمیان دشمنی کو ڈال دیتا ہے. تو اگر ہمارے اندر کہیں نہ کہیں اختلاف ہے, انتشار ہے, ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت نہیں ہے, تو کہیں نہ کہیں ہم اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے ہیں. تو اس پوری حدیث میں ہمیں ایک ٹکڑا ملا, وہ یہ کہ جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں اللہ بارش کو روک دیتے ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, جب تیسرا گناہ یعنی جو بارش نہ ہونے کا سبب, پہلا سبب کیا ہے, ناپ تول میں کمی کرنا, اور دوسرا گناہ کیا ہے, زکوٰۃ ادا نہ کرنا. تیسرا سبب بارش نازل نہ ہونے کا اللہ کے دین سے منہ پھیر لینا. کیا ہے, بولیے, اللہ کے دین سے منہ پھیر لینا, بیزارگی اختیار کرنا. اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جو لوگ میرے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں ان کی زندگی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں. ایک تنگی بارش نازل نہ کر کے بھی کرنا ہے. اسی طریقے سے سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. کیا کہتے ہیں, آیت میں غور کریں. اللہ رب العالمین بنی اسرائیلیوں کے متعلق ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل جن میں سے بعض لوگوں پر تورات نازل ہوئی تھی, بعض لوگوں پر انجیل نازل ہوئی تھی, اگر وہ لوگ تورات اور انجیل کے اوپر قائم رہتے, اس کے اوپر عمل کرتے, تو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے رزق جو ہے نازل کرتا, زمین سے ان کے لیے جو ہے رزق کو نکالتا. اس آیت کی تفسیر میں صاحب مفسر ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں آسمان سے رزق نازل کرنے کا مطلب کیا ہے, بارش نازل کرنا, اور زمین سے رزق دینے کا مطلب کیا ہے, زمین سے اناج کو اگانا. یہ بات یاد رکھیں میرے بھائیوں, بارش کے اندر بذات خود یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اناج کو اگا سکے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. تو لہذا تیسرا گناہ دین سے منہ پھیرنا ہے. یعنی دین سے منہ پھیرنے کا مطلب کیا ہے, قرآن میں اللہ رب العالمین نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں سے منہ پھیر لینا, جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے منہ پھیر لینا. لہذا یہ بارش کے نہ ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اسی طریقے سے بارش کے نہ ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب نبیوں کی باتوں کو جھٹلانا ہے. جیسا کہ بڑا لمبا واقعہ ہے, واقعہ میں ذکر نہیں کروں گا. حضرت ہود علیہ السلام ایک نبی تھے, تو ان کو اللہ رب العالمین نے ایک قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا. اس قوم کا نام کیا تھا, قوم عاد. قوم عاد بڑی سخت قوم تھی, یعنی جو ہے نا بہت طاقتور قوم تھی. پہاڑوں کو جو ہے نا تراش کر جو ہے بڑے بڑے خوبصورت محلات بناتے تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا, حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا, ان کی باتوں کو جھٹلایا, ان کو نبی ماننے سے انکار کر دیا. اللہ کو بھی غصہ آیا, آتا بھائی اللہ کو بھی غصہ. اللہ رب العالمین کو جب غصہ آیا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ, تو انہوں نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان میں بادل آنے لگے. کیا آنے لگے,
बादल आने लगे तो वो खुश हो गए, वो ये समझने लगे कि शायद अब बारिश नाजिल होगी। लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम कहते हैं बल हुवा मस्ताजलतुम बी, ये बारिश नाजिल करने वाला बादल नहीं था, बल्कि रीहुन फीहा अज़ाबुन अलीम, उसमें सख्त हवाएं थी, जिन हवाओं के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको हलाक और बर्बाद कर दिया। मेरे भाइयों, और भी जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह किसी और मौके पर आपके सामने जिक्र करूंगा। सिर्फ 3 या 4 असबाब मैंने आपके सामने जिक्र किए। पहला सबब जो है बारिश नाजिल न होने का, वो नाप तोल में कमी करना, यानी हम अगर देखेंगे तिजारत में लोगों को धोखा नहीं देना। और दूसरा सबब है अल्लाह ने माल और दौलत दिया है तो ज़कात अदा करना। और तीसरा ये कि अल्लाह के दीन से कभी भी मुंह नहीं फेरना। और चौथा ये है कि नबियों ने जो बातें बयान की हैं, आज हमारे नबी की बातें हम कहाँ पढ़ते हैं? हदीसों में पढ़ते हैं। और हदीस में जिन बातों को हम सुनते हैं उन पर अमल करने की इंशाअल्लाह कोशिश करें। अब आइए मेरे भाइयों, एक 2-3 बातें मैं बारिश तलब करने के लिए 2-3 बातें आपके सामने जिक्र करता चलो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जो है बारिश रुक गई थी, कहत साली में जो है मुब्तला थे। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बारिश नाजिल होना बंद हो गई थी, यानी जो है कहत साली में जो है लोग शिकार थे। शकन नासु इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो लोगों ने अल्लाह के नबी से शिकायत की। क्या शिकायत की? अय अल्लाह के नबी, कुहूतल मतर, बारिश नहीं हो रही है। फ़अमरा बिमिंबर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? मिंबर लाने का हुक्म दिया। फ़वदअ लहू फिल मुसल्ला, और कहा कि इसे ले जाकर ईदगाह में रखो। क्या कहा अल्लाह के नबी ने? मिंबर लाने का हुक्म दिया और कहा तुम जो है इसे कहाँ रखो? ईदगाह में रखो। ववाअदन नासा यौमन यखरुजूना फीही, और अल्लाह के नबी ने वादा किया एक दिन हम वहाँ जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से बारिश तलब करेंगे। लिहाजा अल्लाह के नबी ने जिस दिन का वादा किया था, उस वादे के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर ईदगाह की तरफ निकले। फ़क़अद अलल मिंबर, जाते ही मिंबर पर बैठ गए। क्या किया अल्लाह के नबी? मिंबर पर बैठ गए। फ़कब्बरा, अल्लाह की बड़ाई बयान की। वहमिदल्लाह, अल्लाह की हम्द बयान की। सुम्मा क़ाला, फिर कहा इन्नकुम शकौतुम जद्ब दियारिकुम, कि तुम शिकायत कर रहे हो कि तुम्हारे इलाके, तुम्हारी गलियां, तुम्हारे खेत कहत में मुब्तला हो गए हैं। लिहाजा सुम्मा क़ाला, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वक़द अमरकुमुल्लाहु अन तदऊ, अल्लाह भी तुम्हें हुक्म देता है कि जब ऐसी हालत हो जाए तो तुम अल्लाह से दुआ करो। ववअदकुम अन यस्तजीब लकुम, तब जब तुम दुआ करोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआ भी कबूल करेगा। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। ये 3 आयतों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, जिसमें अल्लाह की हम्द है, अल्लाह की बड़ाई है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा, अल्लाह के नबी ने दुआ की, ला इलाहा इल्लल्लाहु यफ़अलु मा युरीद, ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है, तू जो चाहे करता है। अल्लाहुम्मा अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता, ऐ अल्लाह तेरे अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है। अंतल गनी, तू मालदार है, तू बेनियाज है। व नहनुल फुकारा, हम फकीर हैं, हम तेरे मोहताज हैं। अंजिल अलैनल गैथ, ऐ अल्लाह हम पर बारिश को नाजिल फरमा। पहले अल्लाह की बड़ाई बयान करना, फिर अल्लाह तबारक व तआला से बारिश तलब करना। सुम्मा रफ़ा यदैहि, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को उठाया और दुआ की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों को उठाया और दुआ की, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी इतने हाथ बुलंद किए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बगल नजर आने लगे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे और लोगों को 2 रकात नमाज पढ़ाई। क्या किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? लोगों को 2 रकात नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम ने देखा कि बादल एकदम खुला था, यानी आसमान खुला था। अल्लाह के नबी ने जैसे ही दुआ की, आसमान में बादल आना शुरू हो गए, बादल गरजने लगे, चमकने लगे, फिर जो है बारिश होना जो है शुरू हो गई। तो मेरे भाइयों, इस लंबी हदीस से हमें ये बात मालूम होती है कि मौसम बरसात में जब बारिश रुक जाती है
जिससे नुकसान होने लगता है तालाबों को, खेतों को, कुओं को, तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर हाजिर होकर नमाज पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें। और नमाज पढ़ने का तरीक़ा एक हदीस में ज़िक्र किया गया है कि हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बारिश तलब करने की नमाज़ पढ़ने के लिए निकले। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, फिर जो है अल्लाह तबारक व तआला ने जो है बारिश को नाजिल किया। तो इससे हमें ये बात मालूम होती है कि नमाज बारिश तलब करने की भी जो है नमाज होती है, और उसे क्या कहते हैं, नमाज इस्तिस्का, बारिश तलब करने की नमाज। इसी तरीके से एक आखिरी हदीस जिक्र करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। बारिश तलब करने के लिए जहाँ नमाज का एहतमाम होना चाहिए, वहीं हमें और आपको हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए। हमें दुआ करने से कहाँ फुर्सत है, हम तो अल्लाह की इबादत के लिए ही वक्त नहीं निकालते, फ़र्ज नमाजों के लिए वक्त नहीं निकालते, दुनिया के हज़ार कामों के लिए वक्त और फुर्सत है हमारे पास, लेकिन हम अल्लाह के हुजूर दुआ नहीं करते, तो अल्लाह भी क्यों कर बारिश नाजिल करेगा। तो मेरे भाइयों, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे थे। एक आदमी आया, इस हदीस को मैंने दरसे हदीस में भी जो है लोगों के सामने बयान किया है। एक आदमी मस्जिद में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह हलकतिल अमवाल वनक़तअतिस सुबुल, ऐ अल्लाह तबारक व तआला हमारा माल बर्बाद हो गया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते बंद हो गए हैं, फदउल्लाह युगीसुना, ऐ अल्लाह के नबी अल्लाह से दुआ करिए। क्या कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला बारिश नाजिल करे। फरफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदैहि, अल्लाह के नबी खुतबा देते हुए अपने हाथों को उठाया और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा अग़िसना, अल्लाहुम्मा अग़िसना, अल्लाहुम्मा अग़िसना, ऐ अल्लाह हम पर बारिश नाजिल फरमा, ऐ अल्लाह हम पर बारिश नाजिल फरमा, ऐ अल्लाह हम पर बारिश नाजिल फरमा। देखिए हज़रत अनस कहते, वल्लाह, अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ कर रहे थे तो आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन हमने देखा कि जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, बादल, आसमान में बादल आना शुरू हुए, बिजलियां कड़कने लगी, बादल गरजने लगे और बारिश होना शुरू हो गई। यहाँ तक कि हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक मुसलसल बारिश होने लगी। कितने दिन? मुसलसल, एक जुमा से दूसरे जुमा तक मुसलसल बारिशें होने लगी। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे जुमा मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे थे, वही आदमी मस्जिद में हाजिर हुआ, कहने लगा, हलकतिल अमवाल वनक़तअतिस सुबुल फदउल्लाह युमसिकुहा अन्ना, ऐ अल्लाह के नबी माल बर्बाद हो गया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते बंद हो गए हैं, लिहाजा अल्लाह से दुआ करे कि बारिश को रोक दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को उठाकर दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, अल्लाहुम्मा अलल आकामी वज़्ज़राबी व बुतूनिल औदियति व मनाबितिश शजर, ऐ अल्लाह बारिश को हम पर न बरसा बल्कि खेतों वगैरह में बरसा, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करने लगे। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको चाहिए कि हम सिर्फ इंतज़ार करते हुए ना बैठे, बल्कि अपने हाथों को उठाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें। आप देखें कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी अल्लाह से बारिश के लिए दुआ करते हैं। जी, एक आखिरी हदीस, इससे पहले भी मैंने आखिरी हदीस कहा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जानते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने इनको इतनी ताकत दी थी, इतनी बादशाही दी थी कि जानवरों की भी बात को वो सुना करते थे, है कि नहीं। तो लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी कहत साली हुई, बारिश नाजिल होना बंद हो गई, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को लेकर निकले मैदान में, चलो जी अल्लाह से जाके दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है बारिश नाजिल करे। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकले तो देखा कि रास्ते में एक चूंटी चित लेटी हुई है, आसमान की तरफ जो है अपने पैरों को उठाई हुई है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रही है कि ऐ अल्लाह, अब बारिश के अलावा कोई चारा नहीं है, तू बारिश नाजिल कर दे, तेरी बारिश के हम मुंतजिर हैं। कौन दुआ कर रही है? चुंटी दुआ कर रही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौम से कहते हैं, चलो जी तुम्हारी दुआ करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह इस चूंटी की दुआ की वजह से जो है बारिश नाजिल करेगा, जिस बारिश से तुम भी फायदा उठाओगे। तो मेरे भाइयों, जानवर चरिंद परिंद अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या हो गया है? हम और आप अल्लाह की इबादत नहीं करते। बहुत सारी बातें थी, वक्त जो है बहुत ज्यादा हो गया है, इसीलिए जो है तमाम बातों को छोड़कर मैं आप तमाम से
یا ادباً گزارش کرتا ہوں کہ بارش نازل نہ ہونے کے جو اسباب میں نے ذکر کیے ہیں ان اسباب کو اپنے سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ اللہ کہیں ان وجہ سے ہم پر جو ہے بارش کو جو ہے روکا ہوا ہے، اور اگر یقیناً ہمارے اندر وہ برائیاں ہیں تو انشاءاللہ ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو بتائی ہوئی سنی ہوئی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔